खाना खाने के लिए आ चुके हैं इधर, तो देख सकते हो भीड़ इकट्ठा हुई है, सब लोग हाथ बात धोएंगे। इधर हाथ बात धो ऐसा भी खाना खाएंगे, बाजरे का रोटला, कड्डी और कुछ सब्जी है, कोई खिचड़ी। और ये जोशी भाई आ रहे हैं छाछ लेकर, तो देख सकते हो आप लोग, ये भी खा रहे हैं भाई लोग इधर बहुत सारे। हम भी खाना बना खाएंगे, फिर आपको मिलेंगे। महेंद्र सिंह खाना खा रहे हैं। ऐसे खा के छोटा अभी तो बोल रहे वाले खाते नहीं है। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, हम सब उठ चुके हैं, नहा धोकर, नहाए तो नहीं है अभी, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर इधर बैठे हैं। अभी चाय पीने जाएंगे, चाय पीने जाएंगे, उससे पहले जय वीरू की जोड़ी आएगी। हाँ उसका वेट कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। चालू करा उसे, चलो चलते हैं, आपको दिखाने। आगे सब लोग जा रहे हैं भाई लोग, ये भी जा रहे हैं। महेंद्र सिंह अभी दिखाई नहीं दे रहे, अंधेरा बहुत है, 6 बज रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम,
बस कर रहे हैं ये महेंद्र सिंह मोरा, जोशी भाई। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तैयार हो चुके हैं, ये मोरे लोग तैयार हो रहे हैं। ये देखो क्या लगा रहा है, टिप बीप लगा रहा था अभी। ये महेंद्र सिंह सोडा माफिया अब नखत्राना माफिया, किंग माफिया। तो गाइस तैयार होकर हम जा रहे हैं और नीचे सब इकट्ठा हो चुके हैं ऊपर। हम भी जा रहे हैं, हम और हमारे फ्रेंड लोग। चलो गाइस चलते हैं। ब्लॉगर, देसी ब्लॉगर। ये महेंद्र सिंह मोरा क्या कर रहे हैं? आ चुकी है बस। बस हमारी आ चुकी है और हम जो भाइयों आ रहे हैं पीछे। बस आ ही गई है भाई, बस आ चुकी है जामनगर में। देख सकते हो जामनगर की सड़कें। इधर ये गौशाला है। चलो चलते हैं बस के अंदर, दिखाते हैं आपको। जोशी भाई क्या दिखाएंगे? हम जाएंगे इस बस में घूमने के लिए, बॉर्डर पे जाएंगे। हम अभी ढूंढ रहे हैं हमारे मोरे को। चलो चलो चलते हैं, ये बस देख लो हमारे आगे आगे बजाएगा। ये हमारा सीट मिल गया है। इधर मोरे लोग संबंध है। हेलो गड्डी, हेलो। किधर पहुंचे हैं हम? कुछ देख लो, खिचड़िया पक्षी अभयारण्य, इधर हम आए हैं। ये कुछ है इधर। मैंने रुकेंगे।
આમાં ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય છે બરાબર. અને સાથે પક્ષીઓ જે છે એ નાની મોટી માછલીઓ ખાતા હોય છે. એમાં વેડર્સ પ્રકારના પક્ષીઓ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. વેડર્સ એટલે કીચડ ખૂંદનારા પક્ષીઓ કે જે ખાસ કરીને મોટા ભાગના પક્ષીઓ છે જે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝથી અહીંયા આવે છે, હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપીને. તો આ જે બાયોડાયવર્સિટી છે એ ખીજડીયાની છે, પણ આખા દુનિયાની અંદર આ ચેન છે ને કામ કરતો હોય અને આ જે ચેન છે એ જોડાયેલું છે એના કારણે જ આખી દુનિયાની અંદર આપણે જીવન ટકાવી શકીએ અને આપણી આવનારી પેઢીના જીવન અસ્તિત્વ માટે આ ફૂડ ચેન છે, આ બાયોડાયવર્સિટી છે એ બહુ જ જરૂરી છે. આમાંથી કોઈ પણ કડી તૂટે એટલે એ આખી એક સાંકળ તૂટી જાય અને માણસના જીવન ઉપર પ્રભાવ પડે. આપણે હમણાં જોયું કોરોના, બધાને ઘરમાં પૂરી દીધા હતા. તો એ બધા એક કુદરતના કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સના કારણે થતી આફત છે અને એ બધી વસ્તુ આપણે આવા અભયારણ્યની જ્યારે મુલાકાત લઈને ત્યારે આપણને લાઈવ આ બધી વસ્તુ જોવા મળે. અહીંયાથી આપણે મ્યુઝિયમ સ્ટાર્ટ કરશું. આવી જાય આ ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યનો મેપ છે. એમાં જે આ ઓરેન્જ કલર તમને દેખાય છે એ ફ્રેશ વોટર છે. આપણે જામનગરના રૂલ મહારાજા શ્રી જામ સાહેબે 1920ની સાલમાં અને ફ્રેશ વોટર દરિયામાં જાતું અટકાવવા અને લોકોને રોજગારી મળે એ હેતુથી 1920ની સાલમાં માટીના પાડાનું બાંધકામ કર્યું હતું. તો એના કારણે દુનિયામાં જોવા મળતી બહુ દુર્લભ ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ આપણે અહીંયા જામનગરના દરિયા કિનારે થયું. એ છે ખારા પાણીનું અને મીઠા પાણીનું અરસપરસ હોવું. આ જે ઓરેન્જમાં દેખાય છે કલર એ અભયારણ્યનો એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ છે, જ્યાં આ વેટલેન્ડ છે એ ફ્રેશ વોટરનું છે. કાળી લાઈન જે છે એ પાળો દર્શાવે છે માટીનો કે જે બનાવવામાં આવ્યો. એની બીજી તરફ દરિયાનું ખારું પાણી છે. ગલ્ફ ઓફ કચ્છમાં હાઈ ટાઈડ જ્યારે આવે ત્યારે આ યલો કલર જે દેખાય છે ત્યાં પાણી ભરાઈ જતું હોય છે અને એ વિસ્તાર તમે એવરેજ કહો ને તો 6-7 કિલોમીટરનો છે. એટલે 6-7 કિલોમીટર સુધી દરિયાનું પાણી આવે અને 6-7 કિલોમીટર ઓટમાં એ વિસ્તાર ખુલ્લો થઈ જાય. 24 કલાકમાં આવી રીતે 2 વખત જે 300 પ્રજાતિના પક્ષીઓને આશ્રય સ્થાન પૂરું પાડે છે અને એને ખોરાક આપે છે. અમુક પક્ષીઓ છે જે રાતે જોવા મળતા હોય, દિવસના આપણે એને ઓળખી જાય એના કલર, સાઇઝ, શેપથી, પણ રાત્રે એને ઓળખવા જે રાત્રે એક્ટિવ હોય પક્ષીને ઓળખવા બહુ અઘરા હોય. તો ઘણા બધા પક્ષીવિદો છે એ મોસ્ટ ઓફ બધા પક્ષીઓના અવાજથી એને ઓળખી જતા હોય છે, ખાસ કરીને રાત્રે જોવા મળતા પક્ષીઓ. અહીંયા તમે જોવો ને તો ઘુવડ છે જે આપણે 10 યાર્ડે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝથી આવતું હોય, 100 યાર્ડ આવું, જેનો અવાજ છે ને આ રીતનો હોય છે. જોવા મળે અને આવો અવાજ કરે એટલે આપણે એની હાજરીની ખબર પડી જાય. આવા ઘણા બધા પ્રકારના પક્ષીઓ હોય કે જેના વોઇસ ઉપરથી આપણે ઓળખી જાય. પછી અહીંયા શું કામ સૌથી વધારે પક્ષીઓ જોવા મળે છે એનો અહીંયા મેપ છે. એમાં ગ્રીન કલર છે. ગ્રીન કલર છે ને સેન્ટ્રલ એશિયન ઇન્ડિયા ફ્લાઇવે દર્શાવે છે. પક્ષીઓના છે ને રૂટ હોય છે ફિક્સ. એ રૂટ ઉપયોગ દર વખતે કરતા હોય છે એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવા માટે. અને માઇગ્રેશન રૂટ એનો દર વર્ષે ફિક્સ જ હોય છે. પહેલાના સમયમાં આપણને ખબર નહોતી કે આવી રીતે પક્ષીઓનું માઇગ્રેશન થતું હોય તો એનું રૂટ ફિક્સ હોય, એટલે આપણે જ્યાં હોય ત્યાં એરપોર્ટ બનાવી દીધા અને એના કારણે એને એરપોર્ટ ઉપર એક વધારાનો સ્ટાફ રાખવો પડે છે પક્ષી ઉડાડવા માટે. અને એના રિસર્ચર સાયન્ટિસ્ટ પાસેથી ઘણી બધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે, જામનગર એરપોર્ટ છે, અત્યારે રાજકોટમાં બને છે એ પક્ષીના રૂટમાં નથી આવતું ધીરજમાં. એ પક્ષીઓ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાંથી જ્યારે આવે ત્યારે ગલ્ફ ઓફ કચ્છ એને ત્યારે દેખાય છે અને ગલ્ફ ઓફ કચ્છમાં એ ઇન્ડિયન એશિયા ફ્લાઇવે જે છે, સેન્ટ્રલ એશિયા ઇન્ડિયા ફ્લાઇવે, એ આપણા ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય ઉપરથી નીકળે છે. એટલે એને ગલ્ફ ઓફ કચ્છની અંદર આ ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યમાં 6 સ્ક્વેર કિલોમીટરનો એરિયા દેખાય, જ્યાં એને 2 પ્રકારના વેટલેન્ડ દેખાય અને બધા પક્ષીઓ અહીંયા આપણે ત્યાં
રોકાય છે, ફૂડ મેળવે છે. બીજું પક્ષીઓનું કારણ છે અહીંયા આવવાનું, ઈંડા અને બચ્ચાને ઉછેર કરવો. ખાસ કરીને ક્રેન્સ જેવા પક્ષીઓ છે સાથે બચ્ચાઓને લઈને આવતા હોય છે. ડક જેવા પક્ષીઓ છે એ ઈરાન, ઈરાક, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન થઈ અને ભારતમાં આવે અને પાછા ચાઇના, મોંગોલિયા, રશિયા થઈને પાછા યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં જાય. એટલે બહુ મોટો રૂટ એનો હોય છે કે જે એ રૂટ ઉપરથી ફ્લાય કરતા હોય છે. બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટે અને જે નુકસાન થાય ને એવું પ્લેનમાં પક્ષીઓ અથડાય અને નુકસાન કરે, પ્લેનને ક્રેશ કરી નાખે. એટલા માટે આ બધા રૂટ છે એ ખાસ આવા પ્રોજેક્ટ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા હોય છે. એવા 3 રૂટ છે જે અમુક ઓસ્ટ્રેલિયાથી પક્ષીઓ માઇગ્રેશન કરીને આવતા હોય, સીગલ જેવા. અને એક સમરનો રૂટ છે કે જે સમરમાં પણ ઘણા બધા પક્ષીઓ માઇગ્રેશન કરી અને સખત ગરમીથી બચવા આફ્રિકા જેવા પ્રદેશથી એશિયામાં આવતા હોય છે. તો આવા અલગ અલગ રૂટનો દર વર્ષે પક્ષીઓ ઉપયોગ કરતા હોય. ઘણા બધા પક્ષીઓ આવા માઇગ્રેશન ટાણે છે ને એ ભૌગોલિકતા જોવે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં જવું છે તો એને ફ્લાઇંગમાં ઇન્ડિયાનો અમુક મેપ એને નજરમાં જ હોય કે ગિરનાર છે, ગલ્ફ ઓફ કચ્છ છે, આ ગલ્ફ ઓફ ખંભાત છે. તો એ રૂટને જોઈ અને એનું દિશા નિર્દેશ જોતા હોય કે આ દિશામાં જવાથી આ જગ્યાએ આવશે. પણ ઘણા બધા રાત્રિના માઇગ્રેશન કરતા હોય તો એવું હતું જેમાં દાટ હતા. તો આ બે હાજરી બતાવે છે કે અત્યારના જે પક્ષીઓ છે ને એ આર્કિયોપ્ટેરિક્સમાંથી એવોલ્યુશન પામેલા પક્ષી છે. એટલે જે તે સમયે ઉલ્કાપિંડ ટકરાણો છે અને ઘણા બધા એનિમલ્સ મરી ગયા, પણ જે ઉડી શકતા હતા ને એ સર્વાઈવ કરી ગયા. કારણ કે એ એક આકાશની એવી ઊંચાઈએ ઉડતા હતા કે જ્યાં એને એ એન્વાયરમેન્ટ જે ખતરનાક એસિડિક એન્વાયરમેન્ટ હતું એને ઇફેક્ટ ના કરે. અને ઘણા બધા સરીસૃપ જેવા જીવો હતા એ જમીનની અંદર ઘર બનાવી દેતા અને એમાં એ છુપાવાનું અને એવું શીખી ગયા. એમાંનું જ એક પક્ષી કહી શકાય સાંજુ, કે ઉડી નથી શકતું પણ છુપાવાની સારી એવી કાબિલિયત રાખે. તો અત્યારે જે પક્ષીઓ છે ને એ ડાયનાસોરના સ્વરૂપમાં અત્યારે એમ કહી શકાય પક્ષીઓ આપણી આસપાસ છે. આ એવો એક ચાર્ટ દર્શાવે છે કે એવોલ્યુશન જે પક્ષીઓનું થયું છે એ સીધું ડાયનાસોરમાંથી થયું છે. અહીંયા મુખ્ય બે આકર્ષણ આપણે છે પક્ષીઓનું, એ છે ફ્લેમિંગો અને પેલિકન. ફ્લેમિંગો આપણે ગુજરાતીમાં આપણું રાજ્ય પક્ષી છે, ગ્રેટર ફ્લેમિંગો. બે ફ્લેમિંગો આપણે લોકલ માઇગ્રેટરી છે, એક લેસર ફ્લેમિંગો, ગ્રેટર ફ્લેમિંગો, જે કચ્છમાં નેસ્ટિંગ કરે છે અને આપણે ત્યાં વેટલેન્ડ એરિયામાં ફૂડ માટે આવતા હોય છે. એવા ઘણા બધા પક્ષીઓ છે એની ઇન્ફોર્મેશન આ રીતે રાખેલી છે. આ પેલિકન છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાંથી સૌથી મોટી સાઇઝનું, મોટા કદનું પક્ષી અહીંયા માઇગ્રેશન કરીને આવતું હોય છે, એવું ગ્રેટ વ્હાઇટ પેલિકન. અને અહીંયા તમે જોશો ને તો ફ્લાઇંગમાં ફ્લેમિંગો દેખાય છે. તો આપણે એને ફ્લેમિંગો છે એ પ્રજાતિ પક્ષી એ આપણે કહી શકીએ કે એનો કલર જોઈએ પિંક કલર છે, બ્લેક કલર છે. પણ જો વહેલી સવારે ને મોડી સાંજે આપણે પક્ષીઓને ઉડતા જોઈને તો ખાલી એનો શેપ દેખાય, તો એના ઉપરથી પક્ષીની ઓળખ થઈ શકે. અને આવો શેપ સામે જોશો ને તો ઇવનિંગમાં દેખાતા પક્ષીઓનો કોઈ દેખાશે, એમાંથી એક ફ્લેમિંગો છે. જો આ એનો શેપ સામે ફ્લેમિંગો છે ને લાંબી ગરદન, આગળથી વળેલી ટૂંકી ચાંચ અને સીધા ઉડને રાખેલા પગ. આ ફ્લેમિંગો છે એવું આપણે અહીંયા શેપ ઉપરથી પક્ષીને ઓળખવા માટેના 3 વસ્તુ છે. એક એની કલર, કેવા કલરનું પક્ષી છે, બીજી એની હાઈટ, સાઈઝ કેવડું છે. સામાન્ય રીતે આપણે કહી શકીએ ચકલી જેવડું, કબૂતર જેવડું અને ઢેલ જેવડું. અને ત્રીજું છે એનો શેપ, લાંબી ગરદન, લાંબી ચાંચ, ટૂંકી ચાંચ, ટૂંકી ગરદન છે, લાંબા પગ છે, ટૂંકા પગ છે. આ એના શેપ ઉપરથી પક્ષીઓની ઓળખ આપણે મેળવી શકીએ. પણ ભારતની અંદર પક્ષીની સાયન્ટિફિક રિસર્ચ અને સાયન્ટિફિકલી પક્ષી દર્શનનું જે કાર્ય શરૂઆત કરેલી એ ડૉક્ટર સલીમ અલી હતા. કારણ કે આપણી પાસે ભારતીય ઉપખંડમાં 1200થી વધુ પ્રકારના પક્ષીઓ છે, જે દુનિયામાં બહુ રેર કહેવાય કે આટલી બાયોડાયવર્સિટી, આટલી વૈવિધ્યતા પક્ષી જગતમાં ક્યાંય હોય. દેશ વિદેશના લોકો આપણા ભારતની અંદર આવી અને આના ઉપર રિસર્ચ કરે છે, સ્ટડી કરે છે. પણ આપણા લોકોને એ ખબર નહોતી. ડૉક્ટર સલીમ અલીએ તેની શરૂઆત કરાવેલી ભારતની અંદર. તે આપણા રાજ્યસભાના મેમ્બર પણ હતા. અને અહીંયા તમે જોશો ને તો પક્ષીનું આખું ચાર્ટ રાખેલું છે કે જેની અંદર અલગ અલગ પક્ષીઓના ભાગ છે, એના ઉપરથી આપણે એને પક્ષીને ઓળખી શકીએ. આજે પક્ષીઓની જેટલી પણ બુકો છે ને આપણા ભારતની અંદર એ વિદેશી ભૂયડાઓએ લખેલી છે. આપણી પાસે પોતાનું કોઈ મટીરિયલ નથી.
એની શરૂઆત ડૉક્ટર સલીમ અલીએ કરેલી ભારત બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતના પક્ષીઓની. અને આપણે જે રેન પછીની બુક્સ પબ્લિશ કરીએ છીએ એના પર રેફરન્સ મોટા ભાગના આના ઉપરથી અને વિદેશના ચોપડા ખૂંદીને આપણે લઈ આવીએ છીએ. પણ આપણે પોતે આપણી પાસે આટલી બાયોડાયવર્સિટી છે એટલું નથી અભ્યાસ કે ત્યાંથી આપણે ડાયરેક્ટ એટલું જાણી શકીએ, જોઈ શકીએ. તો આ ખજાનો પક્ષી જગતનો ડૉક્ટર સલીમ અલી તમે સર્ચ કરશો એની બુક્સમાંથી તમને જોવા મળશે. અને આ પક્ષીના ઓળખ માટેની ડાયાગ્રામ છે કે એમાંથી આપણે જાણી શકીએ કે પક્ષી કયા પ્રકારના છે. ચકલી છે એના 7 પ્રજાતિ છે આપણા ઘરની.